số perimeter test chúng chỉ tìm trai sông spa cống được không cam vị thi dụ vậy thế này chỉ riêng rồi sắp đáng cam thi dụ vậy thế này tại bị phía xa từ lực bảo cái để tận tình cùng mà hay dụ chốn hay bảo cái này mỗi cứ là tại đại công nghệ dụ paramin vậy mấy thì mấy dụ bị đập mối tại đâu mà phải bị chán hay được không sắp đáng đáng cam thi bao nhiêu mà bị phía xa từ lực tiền bạc mối để tận tình cả tàu xu bảo cột má từ lực cả cột cùng chỉ bị phía xa bạn nơi không cái phía xa này đáng dương bạn chơi việc không muốn đại một pi ông ca phía xa mấy cứ lực pu cứ chơi lý và chịu nhịp xuống và chiaประเทศมันโดนสงครูกมาตามถึงจำถนอมบางจมูกนึงอังการบปูตัวของนายบางทั่วเก่าไปคลาเป็ดปอนแต่นึงกมาได้แท้ในตามถึงจำถนอมก็โดยจีกมาได้ต่อสู้เครื่องชีวิตกบคงชีวิตพิวกระแสบางสมบูรณ์จืดส่งจำนวนสู้โอนในนี้เขาเป็นเกิดอยู่ได้ในทางอยู่จนเจอมาดับไปใจเลยบอกไปเศร้าดังส่งจำนวนสู้โอนกมาตรงดอมลูกจุ่มเตือลูกใส่ในนี้กันยานั่งตัวสิ่งจนถึงออกจากที่กรุบยำส้มจำเรียบคล้ายๆอันปีประวัติปีอังการบอกขยมเป็นช่วงทางอังการหัวตัดทำไมได้บังการไล่ในขนมชาปอนบริการสมุยในจำรุมจนเพียงขลุ่นขมายไทยดาวโลกสถาบันนักจนจิตประรังมันเนี่ยชั่วโมงเบนนัวโดยจะตัวมังสงได้อังการหัวตัดทำไมเป็นการไปที่ทมใบคือตีมวยการไปที่สกมาลเพียบกม้าที่ปีการไปที่อบรมในที่ใบการไปที่อภิวัตสลับปะบับทอขมายได้การไปที่นิมวยยังสมรมอัดเลยการไปที่นิมวยติ๊กได้การไปที่สกมาลเพียบกม้ายังมีมันโดนใบแบบเพชรได้มันโดนสังกุลกม้าตามจินจามถนอลมันโดนกอมเปียกม้านั่งเตะจันไตรได้มันโดนสังกุลกม้าตามจามถนอลได้มีบอกหลักยังเจ้าตะทุกาในตามถนอลรอทั้งไงvà chụp cho môi nâng công ma đại ruộng tam thân nó rồi chơi cột sa na tha đại ruộng tam thân nó đại bộ dương đó là còn là cả rung vì làm máy vì cả vì luôn bây giờ người sinh sinh vì phò lồng bạn cả ruộng tam thân nó ông vì phép mình trẻ sò bộ những đằng hai tha công ma tầng ngón nung bộ con mình miên cả nông ca từ tuổi ban ca là cả rung tê đại bộ con rồi vui nông ca rồiประกอบระบบจำชีวิตจำกรุษาประกอบยังจะดามเตอให้มวยกรรมวิธีที่ทำดีปีคือกรรมวิธีอบรมได้กรรมวิธีอบรมนี้ยึดถือแต่เลยก็มาเกาทะลังหนึ่งปีกาพเนกได้ยังมีสลาปรามในริจินีพนมปิงในกระพงช้ำในบัตรบอลในสิมเรียบให้มีกรรมวิธีมือเตี้ยคือกรรมวิธีอภิวัตบัตรทอสลับปะขมายได้ยังมีสลามวยในสไลสปอนมาให้ยังส้มยังเป็นแทนเตี้ยแต่เลือกรรมวิธีสกัดแมลงพิบุม้าได้ยังตัวโยกมาได้รุ่นในตามถนนต่างเอามารุ่นในน้ำมันดุลให้ในขนมมันดุลได้ยังบานพอดอลอยปกวดในการสนับในการหกจบสัมปะเดะปลาปลาสัมปะเดะอนามัยกับบำนันชีวิตจีดามให้ยังมีการรวมกระบวนการในพอดอลอยกวดปกมาต่างอ่อนนึงปกวดในทำท่าอัดบานตัวการอบรมไม่เตะจังยังบานปลาปกวดในการอบรมกระบวนการให้โอเคขอบคุณจุปูการบอกสไลด์ตามตัวสนาเราบอกลูกปูโตแต่ลูกปูอยู่ตรงนั้นจุปูทากบมาแต่บานบวงจากการสร้างแต่ช่วยหนึ่งชีวิตพิบกรุษาแต่จิการเติมเติมได้อ่อนบ้างโอเคจุปูกบมาในบวงการสร้างแต่ใบกบกงชีวิตพิบกรุษาตามบอกไปสาวบวงการขนมบ้านจังยังทรมานจุบก็มาประเภทนี้มาจำนวนได้โดยเฉพาะก็มาเรือใจก็มาบอกลานก็มาทั่วเชือกรรมกรช่วยจินจูในบ้านบรรลัยพลายเชิญในตามติดซาให้ยังบ้านจุบไม่ได้คือก็มาประเภทมันคือพวกสมลุยในตามกระสังไอเจดามเตอร์ในมวยเตี้ยยังกระทาจะพูดจะบอกบอกยังตัวยังกระทาวิมันจะการทำตรายเต้ในก็มาบอกบังการซาโดยยังโยงแต่เลยฉบับรัฐธรรมนูญเมตราตีสายสเปลในฉบับกัมพูในประเทศจีนจากกัมพูชียืงได้กันเยี่ยมปีตำนวนเขาเตอร์เราบอกพวกมาได้จะพวกโกนเป็นท้ายบริษัทในยืงยี่ปีฉบับธรรมจีนวิ่งพวกก้อนยี่ทาจากการทำเตอร์โดยพวกก้อนโยธาโกนถึงออสเตรเลียแต่ทุกการนำไปพวกมาได้นำไปส่งก้นพวกมาได้เป็นท้ายจะพวกฉบับรัฐธรรมนูญในประเทศจีนจากกัมพูชีก็โดยเฉพาะนุสัญญาแสดงพิเศษกุมา
យើងនិយាយថាមិនមែនជាការតាមតើទេដែលកុមារទាំងអស់ហ្នឹងដោយសារតែដោយសារកុមារទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាវ័យដែលសម្រាប់ទទួលការអប់រំក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍពួកកុមារក៏ជាតំពាំងស្នងរស័យនៃប្រទេសជាតិអញ្ចឹងបើសិនជាកុមារមិនទទួលការអប់រំទេអញ្ចឹងកុមារមិនអាចខ្លាចជាតំពាំងស្នងរស័យបានទេហើយមួយវិញទៀតកុមារនិងគ្រួសារទាំងអស់ហ្នឹងវាជាកោសិកានៃប្រទេសជាតិអញ្ចឹងយើងទាមទារនៅការអប់រំក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍរបស់កុមារនឹងគួរតែទទួលបានសិទ្ធិការពារដែលអនុលោមទៅលើសិទ្ធិទាំង4សិទ្ធិធំទាំង4នៃច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិកុមារដែលអនុសញ្ញាអន្តរជាតិក៏បានចូលជាធរមានដែរនៅថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាឆ្នាំ1990បាទយើងបានដែររំហើយថាចំពោះកុមារដែលបបងចោលការសិក្សាទៅជួយជីវភាពគ្រួសារហ្នឹងគឺវាមិនត្រឹមត្រូវទេប៉ុន្តែបើសិនជាពួកគាត់ថាមិនជួយជីវភាពគ្រួសារអញ្ចឹងគាត់បានអ្វីធ្វើអ្វីវិញបើសិនជាគាត់អត់មានប្រាក់កាក់ហ្នឹងបាទអូខេចំពោះជំរឿសផ្សេងដែលកុមារគួរតែជ្រើសរើសប៉ុន្តែបើយើងនិយាយពីច្បាប់ដែលយើងចែកជា3នៅក្នុងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាយើងដែលគេនិយាយអំពីទំនួលខុសត្រូវយើងគិតថាទី1កុមារទាំងអស់គួរតែទទួលបានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ដែលយើងនិយាយថាសិទ្ធិធំទាំង4ដែលច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏ដូចជាអនុសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិកុមារដែលគេបានចែងនឹងចូលជាធរមានហើយកុមារគួរតែទទួលបានការចិញ្ចឹមឲ្យបានពេញលេញបាទហើយមួយទៀតអង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងក៏គួរតែធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលកុមារក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសារពួកគាត់ផ្ដល់ការអប់រំដោយយើងគិតពីឧត្តមប្រយោជន៍របស់កុមារជាធំហើយមួយទៀតការសម្រេចចិត្តខាងលើនឹងវាមិនមែនជាការត្រឹមត្រូវដែលយើងគិតថាមិនមែនជាការត្រឹមត្រូវទេប៉ុន្តែមានពេលខ្លះដោយសារបទពិសោធន៍របស់ពួកខ្ញុំផ្ទាល់អង្គការរបស់ខ្ញុំធ្វើការយូរឆ្នាំមកយើងមើលឃើញពេលខ្លះគឺអត់មានជំរឿសដែរតែសារឪពុកម្ដាយពួកគាត់ជាអ្នកបង្ខំពួកគាត់បាទដោយពួកគាត់មិនបានគិតពីថាកុមារមានសិទ្ធិក្នុងការរស់រានមានជីវិតមានសិទ្ធិក្នុងការការពារអីហ្នឹងឬក៏សិទ្ធិអភិវឌ្ឍអីផ្សេងប៉ុន្តែយើងបានចុះទៅធ្វើការអប់រំក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ក៏ដូចជាឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ហើយយើងមើលឃើញច្រើនទៀតដែលដោយសារយើងធ្វើការនេះយូរឆ្នាំអញ្ចឹងយើងមើលឃើញច្រើនយូរឆ្នាំប៉ុន្តែយើងនៅមានជំរឿសផ្សេងទៀតចំពោះកុមារបើសិនជាអង្គការក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលយើងទទួលយកកុមារនឹងមកធ្វើការអប់រំហើយឲ្យពួកគាត់បានរៀនបានសូត្រមានឱកាសក្នុងការរៀនសូត្រហើយយើងជួយអប់រំទៅដល់ឪពុកម្ដាយគាត់ឬក៏យើងផ្ដល់ជំនាញអីឲ្យឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ខ្ញុំគិតថាវាជាជំរឿសមួយដែរដែលយើងគួរតែធ្វើដែលខ្ញុំសូមអំពាវនាវទៅដល់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលផងដែរសូមឲ្យយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតបាទខ្ញុំជឿថាអង្គការខ្លះគាត់បានយកចិត្តទុកដាក់ហើយប៉ុន្តែនៅមានខ្វះចន្លោះខ្លះអញ្ចឹងសូមឲ្យអង្គការមានការយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតអំពីក្រុមគ្រួសារនិងអនាគតរបស់កុមារព្រោះកុមារថ្ងៃក្រោយទៅអាចជាតំពាំងស្នងរស័យនៃប្រទេសជាតិយើងបានអញ្ចឹងបើសិនជាមានពេលខ្លះយើងពិបាកក្នុងការនិយាយមួយពួកគាត់ដែរដោយសារគាត់ថាបើសិនអត់ឲ្យកូនគាត់ទៅលុយទេពួកគាត់អត់មានកច្រកឆ្នាំងទេបាទនេះជាសម្ដីដែលយើងបានជួបផ្ទាល់ប៉ុន្តែយើងបាននិយាយមួយពួកគាត់ថាអ្នកមីងសំទោសនេះមិនមែនជាការត្រឹមត្រូវទេព្រោះកុមារនៅក្នុងវ័យនេះជាកុមារដែលត្រូវទទួលការអប់រំត្រូវការអភិវឌ្ឍអីផ្សេងអញ្ចឹងសូមឲ្យគាត់យកចិត្តទុកដាក់ប៉ុន្តែដោយសារពួកគាត់អត់មានជំនាញអត់មានការងារធ្វើហើយពួកគាត់ភាគច្រើនមកពីជនបទអីចឹងទៅគឺយើងដឹងរួចមកហើយថាកុមារគឺជាតំពាំងស្នងរិស័យហើយការអប់រំគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ពួកគាត់ដូច្នេះបើសិនជាគាត់ខ្វះការអប់រំក៏ដូចជាកុមារដែលយើងឃើញថាចាមខ្នល់ហ្នឹងហើយវាមានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះចំពោះគាត់ក៏ដូចជាសង្គមផងដែរបាទអូខេចំពោះផលប៉ះពាល់យើងមើលឃើញបាទចំពោះការផលប៉ះពាល់ទៅលើអនាគតកុមារបាទគឺយើងមើលកុមារងាយនឹងទទួលរងនៅការបោកប្រាស់ពីសំណាក់ជនខិលខូចកុមារខ្វះចំណេះដឹងក្នុងការរៀបចំផែនការជីវិតកុមារខ្វះចំណេះដឹងក្នុងការរៀបចំគ្រួសារហើយកុមារងាយនឹងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនបាទហើយមួយវិញទៀតគឺផលប៉ះពាល់ទៅលើសង្គមដែលយើងមើលឃើញកុមារងាយនឹងទទួលរងនៅការបោកប្រាស់ពីសំណាក់ជនខិលខូច
ឲ្យប្រព្រឹត្តបទល្មើសផ្សេងៗដូចជាការលួចឆក់ប្លន់ជាដើមឬក៏ការជួញដូរគ្រឿងញៀនអញ្ចឹងផលប៉ះពាល់ក្នុងសង្គមមានផលប៉ះពាល់ធំជាងនឹងទៀតដែលយើងគិតថាកុមារវាជាតំពាំងស្នងរស័យបើសិនជាកុមារមិនបានទទួលការអប់រំកុមារនឹងមិនអាចខ្លាចជាតំពាំងស្នងរស័យបានទេហើយកុមារក៏ជាកោសិកានៃសង្គមដែរអញ្ចឹងបើសិនជាកោសិកាមានបញ្ហាសង្គមក៏មានបញ្ហាដែរបាទបើតាមបទដ្ឋានច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិតើបុគ្គលណាខ្លះដែលមានថាទំនួលខុសត្រូវចំពោះបញ្ហាទាំងអស់នេះបាទអូខេបើយោងទៅលើបទដ្ឋានជាតិមាត្រាទី47ដល់48នៃច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃច្បាប់កម្ពុជានៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាឪពុកម្ដាយជាអ្នកទំនួលខុសត្រូវទៅលើកាតព្វកិច្ចនៃការចិញ្ចឹមនិងថែរក្សាបីបាច់កូនហើយបើយើងយោងទៅលើបទដ្ឋានអន្តរជាតិដែលយោងទៅលើអនុសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិកុមារដែលចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាឆ្នាំ1990ទៅលើមាត្រាទី18ដល់មាត្រាទី27គឺរដ្ឋាភិបាលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវទៅលើបញ្ហាទាំងអស់នេះបាទជាការប៉ុណ្ណាកុមារត្រូវការមានទំនួលខុសត្រូវនិងការការពារពីអ្នកដទៃបាទជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងក៏បានរៀបចំនៅបទកម្មមួយដែលតកតងទៅនឹងប្រធានបទក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺនិយាយអំពីជីវិតរបស់សរមដែលប្អូនបានចំណាយពេលវេលារបស់ប្អូនបោះបង់ចោលការសិក្សាក្នុងការជួយជីវភាពគ្រួសារនិងចិញ្ចឹមប្អូនជាច្រើនបាទនៅពេលនេះសូមអង្វារអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនទៅតាមដានទស្សនានៅបទកម្មជាមួយនឹងក្រុមការងាររបស់យើងខ្ញុំដូចតទៅខ្ញុំឈ្មោះសារ៉មខ្ញុំអាយុ16ឆ្នាំសប្តាហ៍ថ្ងៃខ្ញុំនៅឃុំឡែងខួឃុំសានកស្រុកកំពង់ស្វាយខេត្តកំពង់ធំសប្តាហ៍ថ្ងៃខ្ញុំរស់នៅជាមួយម្ដាយជាមួយប្អូនពុករបស់ខ្ញុំយូរពូនមួយទៀតខ្ញុំមានបងប្អូន5នាក់ខ្ញុំកូនទី1ជាងខ្ញុំពីការតាំងពីនៅទូចម៉ែខ្ញុំយុបផ្ញើគេគាត់ចាក់ទាញខ្ញុំទៅពេលម្ដងកាលពីមុនខ្ញុំឆ្លៀតចូលរៀនថ្នាក់ទី1ឈប់រៀនតាំងពីថ្នាក់ទី1ព្រោះខ្ញុំរស់ស៊ីចិញ្ចឹមម្ដាយនិងប្អូនបានតែកូនខ្ញុំឈប់រៀនព្រោះខ្ញុំក្រព្រោះគ្មានណារស់មានតែវាបងទី1ថ្ងៃខ្ញុំកបណែមុខរបរចងទូចនឹងដាក់មួងខ្ញុំកបមុខរបរនេះអត់មានមុខរបរទៀតទេគ្រួសារខ្ញុំក្រខ្ញុំកបមុខរបរនេះតាំងពីអាយុ10ឆ្នាំក្នុងមួយថ្ងៃខ្ញុំរស់ត្រីបានកន្លះគីឡូដូងអង្គខ្លះហើយទៅហូបខ្លះលុយដែលខ្ញុំរស់បានទៅទិញបច្ចេកទិញប័រទិញប្រេងអុចនិងទិញអង្គតែសរំសប្ថ្ងៃពិបាកណាស់ក៏ពីនហើយរស់ស៊ីចិញ្ចឹមម្នាយទៀតចងទូចមកអញ្ចឹងដូរបានមកកំប៉ុង2កំប៉ុងទៅដាំបាយមកកំប៉ុងងាយមកកំប៉ុងព្រឹកហើយថ្ងៃណាចងបានទៅដល់សុំបងប្អូនយកគេឲ្យមកកំប៉ុងទៅបបទៅថ្ងៃណាដាច់នៅកន្លះកំប៉ុងឲ្យដកផលិតយកមកបបលាយទៅបានច្រើនថ្ងៃណានេះបេះតកូនលុកទៅសារមជាមនុស្សឧស្សាហ៍ស្វាយាមខិតខំធ្វើការពេលទំនេរម្ដងដើរស៊ីឈ្នួលគេទៅច្រូតស៊ីឈ្នួលជួយចិញ្ជូនស្រូវគេទៅគេឲ្យបន្តិចបន្តួចមកចិញ្ចឹមគ្រួសារពេលទំនេរក្រោយទៀតចុះទៅក្រោមដាក់មួងឈប់ពីដាក់មួងទៅដល់កាប់ត្រែងយកមកលក់បាទគ្រួសារនោះខ្ញុំធ្លាប់បានជួយគាំទ្រច្រើនហើយពេលណាដែលកើតរួមបានផុតរដូវគេធ្វើការទៅដល់ពេលរួមបានខ្ញុំក៏ជួយផ្ដល់ជាអង្គហើយមានជួខ្លះពួកខ្ញុំជួយផ្ដល់ជា
លុយកាក់ខ្លះហើយនឹងជួងកាលនោះដល់គ្រឿងហូបជាប៊ីចេងជាត្រីអីខ្លះដែលកើតរកអត់បានអខេភាសាឡើងដល់ស៊ីឈ្នួលគេណាដល់ទៅក៏បានក៏ទៅបតនាក៏គ្មានអីគេទៅបតនាគ្មានដូចគេយកឲ្យស៊ូងឲ្យដកឲ្យគេទៅណាត្រឹមទៅបានហូបហើយដល់តែខែប្រាំងទៀតកូនហើយកាត់ត្រែងរឹបបាន1 ម៉ែត្ររួមមករៀបលក់ឲ្យគេទៅរកកូនរៀបបាន1 ម៉ែត្ររៀបលក់ឲ្យគេបានលុយទៅទិញក៏ហូបទៀតហើយខ្ចីគេផងបាទគ្រួសារនេះវាថាមានជីវភាពខ្វះខាតមែនទែនក៏ប៉ុន្តែគាត់មិនដែលទៅដើរសុំទានគេទេគាត់ដើររកចង់សន្ទូចពើមងហើយម្យ៉ាងទៀតពេលរដូវគេច្រូតគាត់ទៅស៊ីឈ្នួលច្រូតស្រូវគេហើយទៅដល់ខែប្រាំងគាត់ចុះទៅវាលក្រោមគាត់ទៅកាប់ត្រែងលុកហើយក្រោយមកទៀតបើផុតពីរដូវនោះពេលរដូវគេធ្វើការនៅព្រះវិហារគាត់ឆ្លៀតទៅស៊ីឈ្នួលគេនៅព្រះវិហារថែមទៀតខ្ញុំមានឱកាសខ្ញុំចង់ទៅរៀនគេដែរបើគ្រូសាខ្ញុំមានទូធាវិញថ្ងៃអនាគតខ្ញុំចង់ធ្វើកាត់ដេរខ្ញុំចូលចិត្តឃើញគេកាត់ដេរស្អាតបើខ្ញុំចូលចិត្តកាត់ដេរដូចគេដែរបាទបន្ទាប់ពីបានទស្សនានៅបទចកានៅពេលនេះសូមអង្វរអារម្មណ៍ប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនមកជួបកិច្ចសម្ភាសជាបន្តទៀតបាទតាមរយៈទស្សនៈបទចកាបាញ់មិញគឺយើងបានឃើញរំហើយចំពោះកុមារីដែលឈ្មោះថាសារ៉ុមគឺបានចំណាយពេលវេលារបស់គាត់ក៏ដូចជាថាចិញ្ចឹមប្អូនហើយថាក្នុងមួយថ្ងៃចំការគាត់រកខ្វះព្រឹកខ្វះល្ងាចបាទជាមួយនឹងបទចកានេះដែរខ្ញុំចង់សាកសួរទៅកាន់លោកពូថាបើសិនជាក្នុងនាមគាត់ជាកុមារអញ្ចឹងហើយជាមួយនឹងបងអ្នកមីងអំបញ្ញមិញគឺថាជាម្ដាយរបស់គាត់ហ្នឹងគឺមានកូនច្រើនអញ្ចឹងជាកាតព្វកិច្ចរបស់គាត់ក្នុងការជីវភាពជួយការគ្រប់គ្រងគ្រួសារតើនេះជាការរាប់បញ្ចូលជាពលកម្មកុមារឬយ៉ាងម៉េចដែរបាទសូមបកស្រាយអូខេបើតាមយោបល់របស់ខ្ញុំផ្ទាល់បើយោងទៅលើច្បាប់ធម្មជាតិខ្ញុំគិតថាវាជាការត្រឹមត្រូវដោយខ្ញុំគិតថាម្ដាយមានតៃពោះហើយជាស្ត្រីមេម៉ាយហើយចិញ្ចឹមប្អូនច្រើនទៀតហើយសារ៉ុមនឹងគឺជាកូនច្បងនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារខ្ញុំគិតថារៀបច្បងគ្រួសារគួរតែទទួលខុសត្រូវទៅលើបញ្ហានឹងឯងប៉ុន្តែបើយោងតាមច្បាប់នៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាដែលមានច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏ដូចជាអនុសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិកុមារអន្តរជាតិខ្ញុំគិតថាវាមិនជាការត្រឹមត្រូវទេដោយសារនេះវាជាពលកម្មរបស់កុមារដោយយើងប្រើកុមារឲ្យរលុយដើម្បីចិញ្ចឹមគ្រួសារវាអាចមានបញ្ហាទៅដល់អនាគតគ្រួសារនិងកុមារផ្ទាល់ដោយពួកគាត់បានទទួលការអប់រំក៏ដូចជាបញ្ហាវិវត្តផ្សេងៗជាដើមជាមួយនឹងជាក់ស្ដែងផងដែរបើសិនជាឧទាហរណ៍ថាមានអង្គការឬក៏ស្ថាប័នណាមួយបានជួយទៅដល់សារ៉ុមក្នុងការគ្រប់គ្រងក៏ដូចជានាំគេទៅរស់នៅឡែងមណ្ឌលឬថាមណ្ឌលអ្វីមួយប៉ុន្តែក្នុងនាមគេជាកុមារផ្ទាល់នោះគេអត់ចង់ទៅជាមួយទេតើនឹងជាថាវាយ៉ាងម៉េចដែរសម្បកស្រាយបាទអូខេចំពោះកុមារដែលមិនចង់មកជាមួយអង្គការគឺមានមូលហេតុពីរខ្ញុំគិតថាទី1អាចកុមារមានបញ្ហាគិតអំពីជីវភាពគ្រួសាររបស់ម្ដាយក៏ដូចជាបងប្អូនបាទតែបើសិនជាមានស្ថាប័នណាមួយអាចទទួលយកកុមារនឹងមកហើយអាចបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រួសារគាត់ឬក៏គ្រប់គ្រងគ្រួសារគាត់ខ្ញុំជឿថាកុមារប្រកាសជាចង់ទទួលយកការអប់រំនេះហើយព្រោះធម្មតាកុមារណាក៏ចង់ដែរចង់ទទួលការអប់រំចង់ស្លៀកពាក់ស្អាតចង់បានទៅរៀនចង់ទៅសាលាដូចយើងមើលនៅក្នុងវីដេអូនឹងដែរសារ៉ុមគាត់ថាគាត់ក៏ចង់ទៅរៀនដែរប៉ុន្តែដោយសារគ្រួសារគាត់ក្រីក្រពេកអញ្ចឹងបើសិនជាអង្គការណាមួយអាចមានអំណោយឬក៏ជំនួយឬក៏ជួយបណ្ដុះបណ្ដាលម្ដាយរបស់គាត់ឲ្យពួកគាត់ចេះប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតឬក៏ផ្ដល់ដើមទុនឲ្យគាត់រកស៊ីអញ្ចឹងបើសិនជាជីវភាពគាត់ធូរធារទៅខ្ញុំជឿថាសារ៉ុមប្រកាសជាចង់មករៀនបាទចំពោះរដ្ឋផ្ទាល់តែមានទូនាទីសំខាន់អ្វីខ្លះចំពោះកុមារដែលមានស្ថានភាពដូចជាសារ៉ុមនេះបាទអូខេបើយោងទៅលើច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាមាត្រាទី48និងអនុសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិកុមារមាត្រាទី18បានចែងថារដ្ឋត្រូវប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពដើម្បីធានាពីការអនុវត្តគោលការណ៍ដែលថាឪពុកម្ដាយមានទូនាទីនិងទំនួលខុសត្រូវរួមដើម្បីចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាកូន
ហើយរត់ទៅលើកស្ទួយពីការអនុវត្តសិទ្ធិកុមារឲ្យបានពេញលេញហើយមួយទៀតគឺរដ្ឋត្រូវចាត់វិធានការដើម្បីជំរុញការអនុវត្តពីការផ្ដល់សិទ្ធិកុមារបានគ្រប់គ្រាន់បាទចុះចំណែកចំពោះស្ថាប័នស៊ីវិលវិញបាទគាត់មានទូនាទីដូចម្ដេចដែរអូខេចំពោះសង្គមស៊ីវិលខ្ញុំគិតថាសង្គមស៊ីវិលគឺជាផ្នែកមួយដែលសម្រាប់តាមដានក៏ដូចជាជំរុញការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានពេញលេញហើយនឹងជាអ្នកតស៊ូមតិទៅកាន់គ្រួសារកុមារក៏ដូចជាទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីជំរុញឲ្យពួកគាត់អនុវត្តច្បាប់នឹងឲ្យបាន100%បាទបើតាមគ្រួសារវិញយើងឃើញថាគាត់ឧទាហរណ៍ថាគ្រួសារមួយគាត់បានផ្ដល់ការសិក្សាទៅដល់កុមារគឺគ្រប់គ្រាន់ណាស់ប៉ុន្តែគាត់ថាពេលដែលត្រឡប់មកផ្ទះវិញគឺគាត់ថាមានការធ្វើការសម្រាប់ទៅលើចំនួនការសិក្សាគឺច្រើនហ្នឹងអាចរាប់បញ្ចូលជាពលកម្មឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរបាទសម្បកស្រាចំពោះនេះមិនមែនជាពលកម្មកុមារទេខ្ញុំគិតព្រោះបើសិនជាការងារហ្នឹងមិនធ្ងន់ធ្ងរពេកបាទកុមារគួរតែជួយធ្វើការងារខ្លះបាទនៅក្នុងផ្ទះដូចជាដាំបាយអីចឹងទៅអានេះមិនមែនជាពលកម្មរបស់កុមារទេពលកម្មកុមារគឺសំដៅទៅលើពលកម្មដែលធ្ងន់ធ្ងរហើយមិនឲ្យកុមារទៅរៀនសូត្រមិនឲ្យកុមារទទួលបានការអប់រំហើយមិនបន្ទុកឲ្យកុមារក្នុងការអភិវឌ្ឍខ្លួនប៉ុន្តែចំពោះកុមារដែលជួយការងារផ្ទះខ្លះប៉ុន្តែការងារហ្នឹងជាការងារស្រាលហើយមិនមែនរំខានដល់ការអប់រំក៏ដូចជារំខានដល់ការអភិវឌ្ឍក្មេងខ្ញុំគិតថាវាជាទំនួលខុសត្រូវរបស់កុមារក្នុងការជួយការងារផ្ទះខ្លះបាទព្រោះជួនកាលទៅពេលដែលរៀនច្រើនធ្វើកុមារហ្នឹងជួនកាលទៅគាត់មានអារម្មណ៍ថាអបសុខអីចឹងដែរអញ្ចឹងអាចឲ្យកុមារមានការងារខ្លះសម្រាប់ជួយឪពុកម្ដាយក៏ជាការល្អដែរពេលដែលគាត់សម្រាកបន្តិចទៅគាត់អាចជួយធ្វើនេះធ្វើនោះទៅអាហ្នឹងវាជាកាតព្វកិច្ចរបស់កុមារក្នុងការជួយការងារប៉ុន្តែសូមឲ្យការងារហ្នឹងមិនមែនជាការងារធ្ងន់ធ្ងរព្រោះឥឡូវគេកំពុងតែបង្កើតច្បាប់ក្នុងការមិនមែនបង្កើតទេគឺច្បាប់ចូលជាធរមានហើយពីការលុបបំបាត់តម្រង់ធ្ងន់ធ្ងរនៃពលកម្មកុមារបាទឧទាហរណ៍ផ្ទាល់បាទបើសិនជាកុមារម្នាក់គាត់ថាគាត់អាចគ្រួសាររបស់គាត់ជំរុញគាត់ទៅសិក្សាប៉ុន្តែក្នុងនាមគាត់ផ្ទាល់ជីវភាពខ្វះខាតនៅក្នុងផ្ទះអញ្ចឹងគាត់ចង់ទៅសិក្សាគាត់ចង់ជួយជីវភាពគ្រួសារវិញតែនេះគឺជាកំហុសរបស់អ្នកណាដែរបាទចំពោះយោបល់របស់យើងផ្ទាល់បើសិនជាកុមារមានឱកាសក្នុងការទៅរៀនហើយបាទប៉ុន្តែគាត់អត់ចង់ទៅរៀនទេដោយសារគាត់មើលទៅឃើញជីវភាពខ្វះខាតនេះវាជាជំរឿនរបស់កុមារបាទមានពេលខ្លះហើយឪពុកម្ដាយក៏មានកំហុសដែរក្នុងការមិនផ្ដល់ឲ្យកុមារគ្រប់គ្រាន់ព្រោះនៅក្នុងអនុសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិកុមារដែលមានសិទ្ធិធំទាំង4ហ្នឹងគឺឪពុកម្ដាយជាអ្នកទំនួលខុសត្រូវទាំងស្រុងទៅលើការចិញ្ចឹមថែរក្សាបីបាច់កូនអញ្ចឹងប៉ុន្តែមានពេលខ្លះកុមារមនោសញ្ចេតនារបស់កុមារក្នុងការដែលគាត់អត់ចង់ទៅរៀនទេដោយសារជីវភាពក្រីក្រពេកពេលមកពីរៀនអត់មានអីញ៉ាំឬក៏មើលឃើញឪពុកម្ដាយលំបាកអញ្ចឹងទៅយើងតាមបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំក៏ខ្ញុំធ្លាប់បានជួបប្រទះដែរពីបញ្ហាហ្នឹងប៉ុន្តែនេះបើសិនជាសង្គមស៊ីវិលឬក៏រដ្ឋាភិបាលបើសិនជាមើលឃើញពីករណីនេះយើងអាចជួយឲ្យកុមារទៅឬក៏ជួយជីវភាពទៅលើក្រុមគ្រួសារគាត់ឬក៏យើងជួយបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញផ្សេងឬក៏ជួយជាដើមទុនឲ្យពួកគាត់រកស៊ីខ្លះខ្ញុំជឿថាបើសិនជាមានបែបនេះគ្រួសារគាត់អាចលូតលាស់ជាងមុនអញ្ចឹងកុមារមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទៅរៀនដែរបាទបើតាមទស្សនៈរបស់លោកពូផ្ទាល់ចំពោះជីវិតកុមារដែលមានស្ថានភាពដូចជាសរមអញ្ចឹងធម្មតាបច្ចុប្បន្នគាត់មានថាការលំបាកនៅក្នុងជីវិតហើយផលលំបាកហើយអញ្ចឹងទៅបើសិនជាគាត់ត្រូវការជំនួយតែគាត់គួរតែរត់ទៅរកខាងណាដែរបាទសូមក្រុមជិះអូខេបើសិនជាកុមារដែលជួបស្ថានភាពបែបនេះដូចជាសរមអញ្ចឹងបាទពេលដែលគាត់ត្រូវការជំនួយគាត់អាចតំណែងជាមួយនឹងអាជ្ញាធរបាទក្រសួងមានសមត្ថកិច្ចក៏ដូចជាអង្គការរដ្ឋាភិបាលឬក៏អ្នកជិតខាងដែលអាចទុកចិត្តបានពួកយើងមើលឃើញថាឥឡូវសេវាកម្មនៃការបញ្ជ្រាបពីបញ្ហានឹងរវាងរដ្ឋាភិបាលជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលហាក់ដូចជាមានការចាត់ស្និទ្ធច្រើនបាទព្រោះឥឡូវបើអញ្ចឹងបញ្ហាទាំងអស់នេះ
អាញាធរក៏អាចតំណែងតំណងមកខាងសង្គមស៊ីវិលដែរ បាទ ព្រោះឥឡូវយើងធ្វើការជាប្រព័ន្ធ បាទ អញ្ចឹងបើសិនជាពួកគាត់អាចតំណែងតំណងមួយអាញាធរមកអាញាធរផ្ដល់ដំណឹងមកអង្គការរដ្ឋាភិបាលទៅព្រោះឥឡូវអង្គការរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនក៏មានតំណែងតំណងជាមួយរដ្ឋាភិបាលទៅតាមយើងបញ្ជ្រាបទៅដល់តាមឃុំសង្កាត់ដែរ បាទ ដូចជាពួកខ្ញុំតាមបទពិសោធន៍របស់ពួកខ្ញុំធ្វើការមានពេលខ្លះពេលជួបកុមារដែលមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរអញ្ចឹងខាងអាជ្ញាធរបើតែគាត់គ្មានលទ្ធភាពក្នុងការជួយកុមារហ្នឹងគឺគាត់តំណែងតំណងមកខាងអង្គការដើម្បីចុះទៅមើលពីលទ្ធភាពនៃការជួយដល់កុមារហ្នឹងឯង បាទបើតាមធ្លាប់ជាសកម្មភាពរបស់បងចុះផ្ទាល់តែម្ដងបងចំពោះស្ថានភាពកុមារដែលដូចសរុបហ្នឹងតើមានច្រើនឬអត់ឬក៏មានថាខុសប្លែកពីសរុបយ៉ាងមិនដែរបាទបង អូខេចំពោះបទពិសោធន៍ដែលពួកខ្ញុំចុះធ្វើការខ្ញុំឃើញគ្រួសារដូចសរុបហ្នឹងមានប៉ុន្តែមិនច្រើនប្រហែលទេ បាទ ដោយសារមានពេលខ្លះប៉ុន្តែយើងថាយើងមើលទៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងយើងមើលឃើញម្ដាយគាត់គ្មានលទ្ធភាពបានថាគាត់មានកូនតូចអីចឹងទៅប៉ុន្តែម្ដាយគាត់មិនបានប្រើអំពើហិង្សានៅក្នុងក្រុមគ្រួសារទេទៅលើកូនទៅអីប៉ុន្តែការជួបប្រទះរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំធ្វើការនៅក្នុងអង្គការហ្នឹងគឺយើងជួបប្រទះច្រើនប្រភេទដែរដូចជាសរុបនឹងក៏មានដូចជាផ្សេងពីសរុបដូចជាគ្រួសារខ្លះប្រើអំពើហិង្សាទៅលើកូនមិនឲ្យកូនរៀនសូត្រឬក៏ប្រើកុមារធ្វើការអីជាដើមប៉ុន្តែយើងមើលឃើញសរុបមិនមែនសរុបអត់ចង់រៀនទេខ្ញុំមើលឃើញនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងគឺសរុបចង់រៀនប៉ុន្តែដោយសារតែជីវភាពក្រុមគ្រួសារធ្វើឲ្យសរុបនឹងមិនអាចទៅរៀនបានដោយសារសរុបជាកូនច្បងក្នុងគ្រួសារហើយម្ដាយមានកូនខ្ចីមានកូនទូចអីចឹងទៅប៉ុន្តែខ្ញុំក៏បានធ្វើការសំណូមពរទៅដល់រដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែរដែលសូមឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះកុមារទាំងអស់នេះពួកគាត់ចង់រៀនប៉ុន្តែដោយសារពួកគាត់អត់មានលទ្ធភាពក្នុងការទៅរៀនអញ្ចឹងសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលពាក់ព័ន្ធសូមឲ្យធ្វើការយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានច្រើនបន្ថែមទៀតខ្ញុំជឿថាពួកអស់លោកយកចិត្តទុកដាក់ហើយប៉ុន្តែគាត់ថាវានៅមានខ្វះចន្លោះខ្លះអញ្ចឹងសូមឲ្យអស់លោកខាងរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាសង្គមស៊ីវិលធ្វើការឲ្យបានថែមទៀតទៅលើគ្រួសារទាំងអស់ហ្នឹងបាទជាចុងក្រោយនេះតើលោកពូមានអនុសាសន៍អ្វីទៅកាន់ប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនដែលបានទស្សនានៅគេហដ្ឋានក៏ដូចជាទីផ្ទាល់បាទសម្រាប់ជើងអូខេខ្ញុំឆ្លៀតឱកាសនេះដែរខ្ញុំបាទសូមធ្វើការអំពាវនាវទៅដល់ឪពុកម្ដាយគ្រប់រូបសូមឲ្យយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតទៅលើអនាគតរបស់កូនទៅលើការអភិវឌ្ឍកូនទៅលើការអប់រំរបស់កូននិងជំរុញឲ្យបានអនុវត្តសិទ្ធិធំទាំង4ហ្នឹងឲ្យបានពេញលេញ 100% បាទសូមអរគុណបាទអរគុណចំពោះអនុសាសន៍បាទជាការបណ្ណាកុមារគឺជាថាថ្ងៃអនាគតទៅគឺជាទំពាំងស្នងឫស្សីដូច្នេះពួកគេគឺត្រូវការអប់រំហើយក្រៅពីការអប់រំគឺពួកគេត្រូវការពេលវេលាមួយក្នុងការសប្បាយគឺការជាមួយបងប្អូនក៏ដូចជាមិត្តភ័ក្តិរបស់ពួកគេផងដែរបាទកម្មវិធីរបស់យើងក៏បានឈានចូលទៅដល់ទីបញ្ចប់យើងក៏សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះពូដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការចូលរួមមកបកស្រាយទៅលើប្រធានបទនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងបាទហើយកម្មវិធីរបស់យើងក៏បានមានជាវេទិកាពិភាក្សាដែលទាក់ទងទៅនឹងវិស័យឧស្សាហកម្មនិស្សារណកម្មអាចចូលបានតាមរយៈ website www.khmaei.org បាទហើយកម្មវិធីរបស់យើងក៏សូមថ្លែងអំណរគុណខ្ពស់ជូនចំពោះសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រមទាំងលោកជំទាវគតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតអរគុណទៅដល់ឯកឧត្តមអ៊ិតសំហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមកិច្ចអតីតយុទ្ធជនយុវនីតិសម្បទាអរគុណទៅដល់អង្គការ UNICEF ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាអង្គការ SKN នៃប្រទេស Netherlands និងអង្គការ Oxfam អាមេរិកដែលបានឧបត្ថម្ភដល់កម្មវិធីយុវវ័យនេះជារៀងរហូតមកហើយកម្មវិធីរបស់យើងក៏សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការតាមដានរបស់ប្រិយមិត្តក៏ដូចជាមិត្តយុវវ័យផងដែរបាទតែពេលនេះកម្មវិធីរបស់យើងក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលា